ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ गुरुदेवताभ्यो नमः। आज हम शुरुआत में कुछ आध्यात्मिक ज्ञान बिंदु की चर्चा करेंगे। बाद में ख़त्म हो जाने के बाद श्रीमद् भागवत का कुछ विश्लेषण, आध्यात्मिक ज्ञान का कुछ विश्लेषण करेंगे। सब लोग शांति से सुनना। प्रभु सबके मन की बात पढ़ता है, सबकी सुनता है और समय आने पर सबको सब कुछ देता है। प्रभु है वो सबके मन की बात, आपके मन में जो जो है वो सब कुछ प्रभु जानता है। आपको प्रभु को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपके हृदय में जो जो छुपा है वो सब कुछ प्रभु ही जानता है। तो प्रभु सबके मन की बात जानता है, सबकी सुनता है और समय आने पर सबको सब कुछ देता ही रहता है। जब उसका उचित समय आएगा तो प्रभु के पास से सब कुछ आपको मिलेगा। इसीलिए आप इंतज़ार करो, अच्छे समय का इंतज़ार करो। प्रभु सब कुछ आपको देता ही रहेगा। जीवन में जो गिरते हैं वो प्रभु विश्वास के साथ उठकर खड़े होते हैं। जीवन में जो गिरते हैं वे प्रभु विश्वास के साथ उठकर खड़े होते हैं। वे ही जीवन में 4 कदम और आगे बढ़ जाते हैं। जो अपने जीवन में एक बार गिर जाते हैं और अपना विश्वास टूट जाता है, फिर वो प्रभु के साथ विश्वास दृढ़ कर लेते हैं और प्रभु के विश्वास के साथ जो आगे बढ़ते हैं, तो जो पहले थे उससे भी आगे वो प्रभु पर विश्वास होने से पहले थे उससे भी 4 कदम आगे बढ़कर निकल जाते हैं। इसीलिए सच्चे मन से प्रभु पर विश्वास रखो। कभी भी गिर जाओ या कभी भी मुश्किल में है तो घबराओ मत, पर प्रभु पर विश्वास रख के आप आगे बढ़ो। आया हुआ दुख का समय सबका टल जाता है। बस आप प्रभु पर श्रद्धा रखकर शुभ समय का इंतजार करिए। अवश्य शुभ फल प्राप्त होगा। आया हुआ दुख का फल सबका टल जाता है। दुख का जो समय है वो सतत रहता नहीं है। वो समय आने पर सबको सुख और दुख सभी तो मिलता ही रहता है। और जो दुख का जो पल आया है वो समय आने पर टल ही जाता है। बस आप प्रभु पर श्रद्धा और विश्वास रखें और श्रद्धा और विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। जब आपका शुभ समय आएगा तो आपको अवश्य शुभ फल प्राप्त होगा। इसीलिए आप चिंतातुर मत होवे और दुखी होकर निराश मत होइए। बस प्रभु पर विश्वास रख के आप आगे चलते जाइए। आया हुआ दुख का समय सबका टल जाता है। बस आप प्रभु पर श्रद्धा रखकर शुभ समय का इंतजार करिए। अवश्य शुभ फल प्राप्त होगा। जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही संसार में उसका नाम ध्वनि होता है। यानी कि जो जीव आप जैसे जैसे कर्म करते हो वैसी वैसी तरह आप समाज में जाने जाते हो। जो आप अच्छे कर्म करते हो तो अच्छे कर्म से लोग आपको भले पुरुष के जाने जाते। जो बुरे का कर्म करते हो तो बुरे पुरुष जैसे जाने जाते हैं, या कपटी या ध्रुत ऐसे 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 नामों से जाने जाते। जो आप धार्मिक कर्म का कोई भी धर्म के कार्य करते हो तो धार्मिक पुरुष के नाम से जाने जाते हो। कोई सेवा के कार्य करते हो तो सेवाभावी पुरुष के नाम से जाने जाते हो। इसलिए जो जीव जैसा जैसा कर्म करता है वैसा ही संसार में उसका नाम ध्वनित होता है। यदि मनुष्य भक्ति से विनम्रता प्राप्त कर ले तभी वह मुक्ति का अधिकारी होता है। यदि मनुष्य भक्ति से विनम्रता प्राप्त कर ले तभी वह मुक्ति का अधिकारी होती है। जब आप भक्ति करते हो लेकिन आप में जो विनम्रता नहीं है और आप में जो क्रोध और अहंकार भरा है तो वो भक्ति कुछ काम नहीं आती। पर भक्ति के साथ आपको विनम्र होना चाहिए। और जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ही आप में विनम्रता भी आती जाएंगी। और
इतनी भक्ति की ओर जितना जितना आगे बढ़ोगे इतनी और विनम्रता बढ़ जाएगी। आप विनम्र हो, सभी के साथ समभाव का व्यवहार करके सभी को नमन करोगे, अच्छे व्यवहार का आचरण करोगे। ऐसी तरह धीरे धीरे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे और आप प्रभु के सानिध्य में आपको जगह भी मिल जाएगी और आप मुक्ति का अधिकारी भी बन जाओगे। यानी कि भक्ति के साथ आपको अवश्य विनम्रता प्राप्त करनी चाहिए। विनम्रता और मिठास से ही जीवन के सारे गुणों और अच्छाइयों का तत्व विद्यमान होता है। आपके जीवन में जो जो विनम्र हो और आपके बोलने आपकी वाणी में जो मिठास है तो जीवन में ऑटोमेटिक सब सारे गुण आ ही जाते हैं। क्योंकि कोई आपको खराब नहीं गया, कोई आपका खराब भी नहीं सोचेगा और आपको किसी का खराब करने की भी इच्छा नहीं रहेगी। तो जब आप में विनम्रता आएगी और वाणी में जो मिठास आएगी तो सहज आप अपने में अच्छे गुण आते ही रहेंगे और जो बुराइयाँ है वो चली जाएगी और अच्छाइयों आपके अंदर आती रहेंगी और अच्छाइयों का तत्व विद्यमान रहेगा। इसीलिए विनम्र और मीठा से सभी के साथ बातचीत करो। किसी के साथ गुस्सा मत करो और किसी के साथ क्रोध भी मत करो। बिल्कुल विनम्रता से अपनी जीवन आगे बढ़ाओ और भक्ति के साथ आगे बढ़ो। स्त्री ही समाज की स्थिरता का कारण है। ये समाज में जो अभी तक जो स्थिरता है उसका मुख्य कारण स्त्री है। स्त्री ही समाज को सुरक्षित रख सकती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा के, परिवार को अच्छी शिक्षा दे के और परिवार में अच्छे संस्कार दे के स्त्री ही समाज की रक्षा कर सकती है और स्त्री ही समाज की स्थिरता का कारण है। હવે ભાગવતમનો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપીશું। ચૂલા ઉપર મૂકેલી તપેલી જ્યારે અગ્નિથી તપવા લાગે છે, ચૂલા ઉપર મૂકેલી તપેલી જ્યારે અગ્નિથી તપવા લાગે છે ત્યારે તેમાંનું પાણી ઉકળવા લાગે છે અને તે પછીથી તે પાણીનો ચોખાનો અંદરનો ભાગ પણ પાકી જાય છે। એ જ પ્રમાણે આપણો દેહ ઇન્દ્રિય અને અંતઃકરણના સાનિધ્યથી જીવનું સંચરણ થાય છે। દેહ, અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિયોના સાનિધ્યથી આપણા જીવનું સંચરણ થાય છે। જીવનો તે દેશથી સંબંધ છે, તેથી તેમાં થનારા સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી વગેરેના તથા તેના શ્રમ વગેરેનો આત્મા પણ અનુભવ કરે છે। હવે જ્યારે આપણે કોઈ ચૂલા ઉપર કોઈ ચોખા કે ભાત આપણે બનાવવા મૂક્યા હોય તો સૌથી પહેલાં આપણે ગેસને ચાલુ કરીએ છીએ, પછી એને ચાલુ કરી ધીરે ધીરે તપવા અંદરનું પાણી ઉકળ્યા પછી ધીરે ધીરે અંદરનો ચોખાનો ભાગ ધીરે ધીરે પાકવા લાગે છે। અંદરનો ભાગ પાકી જાય છે, બહુ જ્યારે એનો યોગ્ય સમય ત્યારે અંદરનો ભાગ જ પાકી જાય છે। તે જ રીતે આપણા શરીરની અંદર આત્મા રહેલો છે અને આત્માથી આપણા દેહ, ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણના સાનિધ્યથી આપણા જીવનું સંચારણ થાય છે। જો આપણો આત્મા અંદરથી નીકળી જાય તો આપણું દેહ, ઇન્દ્રિય અને અંતઃકરણનું કોઈ જ વેલ્યુ નથી રહેતું। પણ આવા આત્માની સાથે આત્મા જ્યારે દેહ, ઇન્દ્રિય અને અંતઃકરણ સાથે જ્યારે માયાથી જોડાય છે ત્યારે આત્મા પણ શરીરના સુખ દુઃખ સાથે અને ગરમી ઠંડી સાથે આત્મા પણ તેનો અનુભવ કરતો હોય છે। અને ચૂલા ઉપર મૂકેલી તપેલી જ્યારે અગ્નિથી તપવા લાગે છે ત્યારે તેમાંનું પાણી ઉકળવા લાગે છે અને તે પછીથી તે પાણીનો ચોખાનો અંદરનો ભાગ પણ પાકી જાય છે। એ જ પ્રમાણે દેહ, ઇન્દ્રિય અને અંતઃકરણના સાનિધ્યથી જીવનું સંચરણ થાય છે। જીવનો તે દેહથી સંબંધ છે, તેથી તેમાં થનારા સુખ દુઃખ, ઠંડી ગરમી વગેરેના તેના શ્રમ વગેરેનો આત્મા પણ અનુભવ કરે છે। જ્યાં સુધી મનુષ્યનું મન સત્વગુણ, રજોગુણ અથવા તમોગુણથી વ્યાપ્ત રહે છે ત્યાં સુધી તે નિરંકુશપણે જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો પાસેથી શુભ અને અશુભ કર્મો કરાવતું રહે છે। દરેક મનુષ્ય દેહમાં દરેક જીવયોનિમાં આ 3 ગુણનો પ્રમાણ હોય છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ। જો તમારામાં સત્વગુણનું પ્રમાણ સારું હશે, વધારે હશે તો તમે સારા કાર્યો તરફ પ્રવૃત્ત થતા જશો। રજોગુણનું પ્રમાણ વધારે છે તો તમે મિશ્ર કાર્યો એટલે અમુક ટાઈમે તમે ધાર્મિક કાર્યો કરતા જશો, અમુક ટાઈમે તમે તમોગુણ જેવા કાર્યો કરતા હશો। જ્યારે રજોગુણનું પ્રમાણ ત્યારે તમે મિશ્ર કાર્યો કરતા હોવ છો અને જ્યારે તમોગુણનું પ્રમાણ તમારામાં વધારે હોય છે ત્યારે તમે વાતમાં ક્રોધ, ગુસ્સો વગેરે એવા કાર્યો કરતા હોય છે કે જે શાસ્ત્રવિહિત કાર્યો, એવા કાર્યોમાં તમારું મન વ્યાપેલું હોય છે। અને આ જ ત્રણેય ગુણોથી
ત્રણેય ગુણો વડે ત્રણેય ગુણો જ આપણા જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો પાસેથી કામ કરાવે છે કે તમારામાં જે પ્રમાણે જે ગુણનો ભાવ થાય એ ગુણના ભાવના પ્રભાવથી તે આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના ઓર્ડર મોકલશે અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયો તે કોઈ પણ શુભ અને અશુભ કામ કરતી રહે છે. એટલે જ્યાં સુધી મનુષ્યનું મન સત્વગુણ રજોગુણ તથા તમોગુણથી વ્યાપ્ત રહે ત્યાં સુધી તે નિરંકુશપણે જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો પાસે શુભ અને અશુભ કર્મો કરાવતું રહે છે. વિષયાસક્ત મન જીવને સંસારના સંકટમાં નાખી દેશે. વિષયરહિત થયા પછી એ જ મન જીવને શાંતિમય મોક્ષ પદની પ્રાપ્તિ કરાવી દેશે. જેમ ઘીથી ભીંજાયેલી વાટને ખાનારા દીપકમાંથી ધુમાડાની જ્યોત નીકળી રહે છે અને જ્યારે ઘી સમાપ્ત થઈ જાય છે ત્યારે તે પોતાના કારણભૂત અગ્નિતત્વમાં લીન થઈ જાય છે. તેવી જ રીતે વિષયો અને કર્મોથી આસક્ત થયેલું મન જાત જાતની વૃત્તિઓનો આશ્રય લેતું રહે છે અને તેમનામાંથી મુક્ત થયા પછી તે પોતાના તત્વમાં લીન થઈ જાય છે. હવે કોઈ પણ જીવ જ્યારે સતત વિષયોમાં આસક્ત રહેતો હોય છે તો તે વિષયોથી તેને ભવિષ્યમાં કોઈના કોઈ પણ સંકટ તેના ઉપર આવવાનું એમ, અને બધા વિષયોથી જ સંસારમાં સંકટો પેદા થાય છે. તમે જેમ જેમ વિષયોની પાછળ ભાગતા જશો તેમ એ બધા વિષયોથી તમને થોડોક ટાઈમ તમને તો સુખ શાંતિ મળશે પણ લાંબા ગાળે તમને દુઃખ જ મળવાનું. એટલે વિષયોથી જ વિષયો સંસારના સંકટમાં નાખી દેશે. પણ જ્યારે આપણું મન કે આપણું હૃદય જ્યારે ભક્તિમય થશે ને જ્યારે આપણામાંથી આ બધા વિષયો ધીરે ધીરે નિવૃત્ત થતા જશે ત્યારે આપણું આ હૃદય એકદમ શાંતમય થઈ જશે અને શાંતમય થયા પછી તમે ભક્તિ તરફ આગળ વધીને પૂર્ણ મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ તરફ પણ તમે ધીરે ધીરે આગળ વધશો એમ. એટલે બને તેટલા વિષયોની પાછળ આપ ન રહો, પણ ભક્તિ પાછળ પણ તમે રહો. જેટલો કોન્સ્ટન્ટ વિષયોની પાછળ થોડો સમય ભક્તિ માટે પણ આપ થોડો ફાળવો એમ. જેમ જ્યારે ધારો કે આપણે કોઈ દીપક પ્રગટાવીએ તો ઘી અને વાટ બંનેના સંયોગથી જ્યારે દીપક પ્રગટે છે ત્યારે આજુબાજુના જે પ્રકાશો હોય તે પ્રદર્શિત થાય છે. અને જ્યારે જ્યારે ઘી પૂરું થઈ જાય છે ત્યારે જે વાટની અંદર જે અગ્નિતત્વ હોય છે તે ડિબેટમાં સમાઈ જાય છે. તેવી જ રીતે વિષયો અને કર્મોથી આસક્ત થયેલું મન જાત જાતની વૃત્તિઓનો આશ્રય લેતું હોય છે અને તેમનામાંથી મુક્ત થયા પછી તે પોતાના તત્વમાં લીન થઈ જાય છે. પણ જ્યારે વિષયોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે ત્યારે આપણી અંદર જે આત્મા છે તે આત્માના તત્વમાં લીન થાય છે અને જ્યારે આત્મામાં તમે લીન થાવ છો ત્યારે તમે પરમાત્મા તરફ ધીરે ધીરે આગળ વધતા જાઓ છો એમ. મનનો આત્મા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. મન એ તો જીવની માયા નિર્મિત ઉપાધિ છે. આ મન ઘણું કરીને સંસાર બંધનમાં નાખનારા વિશુદ્ધ કર્મો કરાવવામાં જ પ્રવૃત્ત રહે છે. મનની આ વૃત્તિઓ પ્રવાહ રૂપે કાયમ જ રહે છે. જાગ્રત અવસ્થા તથા સ્વપ્ન અવસ્થામાં પણ તે પ્રગટ થઈ જાય છે અને સુષુપ્ત અવસ્થામાં તે છુપાઈ જાય છે. અને આ તમામ અવસ્થાઓમાં આ આત્મા મનની વૃત્તિઓને દ્રષ્ટા રૂપે જોતો રહે છે. મનનો આત્મા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આપણું આ શરીર, દેહ, ઇન્દ્રિયો કે મન કે અંતઃકરણનો આત્મા સાથે કોઈ જ સંબંધ નથી. આત્મા બધાથી અલગ જ છે. આત્મા સર્વેથી અલગ જ છે અને આ આત્માનો આની સાથે કોઈ સંબંધ નથી એમ. અને આ મન જ જીવની માયા નિર્મિત ઉપાધિ. આ મન જ થાય ત્યારે તમને જુદા જુદા પ્રલોભ અને જુદા જુદા કાર્યો પાછળ આ મન જ તમને દોડાવતું હોય છે. એટલે માયા નિર્મિત ઉપાધિ છે. જીવની માયા નિર્મિત ઉપાધિ આ મન જ છે અને મનથી જ સર્વે કાર્યો થાય છે એમ. ઘણું કરીને સંસાર બંધનમાં નાખનારા વિશુદ્ધ કર્મો આ મન જ કરાવતું હોય છે. મનની આ વૃત્તિઓ જ પ્રવાહ રૂપે કાયમ ચાલતી હોય છે. મનની વૃત્તિઓ તમે સૂતા હોય કે જાગતા હોય, કમ્પ્લીટલી તમારા જાગ્રત અવસ્થા હોય કે સ્વપ્ન અવસ્થા હોય, તમારે આ મનની વૃત્તિઓ કોન્સ્ટન્ટ ચાલુ જ રહેશે. આ મનની વૃત્તિઓ ક્યારે પણ બંધ થતી નથી એમ. ક્ષણે ક્ષણે મન પ્રતિ ક્ષણે અલગ અલગ વિચારોથી મન ચાલતું જ હોય છે, પ્રવાહિત રહેતું જ હોય છે. જ્યારે તમે સૂઈ ગયા હોય ત્યારે સપનામાં પણ કોઈ સપનું આવે તો સપનામાં પણ આ મન ચાલુ થઈ જાય છે. ફક્ત તમે જ્યારે ઊંઘી ગયા હોય ને તમે શાંત નિંદ્રામાં સૂઈ ગયા ત્યારે થોડા સમય માટે આ મન શાંત રહેશે, પણ અંદર બેઠેલો આત્મા
આખા શરીરનું સંચરણ કરતો હોય છે. મનનો પ્રવૃત્ત થાય છે. મનની આ વૃત્તિઓ પ્રવાહ રૂપે કાયમ જ રહેશે. જાગ્રત અવસ્થા તથા સ્વપ્ન અવસ્થામાં તે પ્રગટ થઈ જાય છે અને સુષુપ્ત અવસ્થામાં તે છુપાઈ જાય છે. સુષુપ્ત અવસ્થા એટલે જ્યારે તમે સૂઈ ગયા હોય ત્યારે એમ. અને આ તમામ અવસ્થામાં આ આત્મા મનની આ વૃત્તિઓને દ્રષ્ટા રૂપે જોતો રહે છે. તમારી જે પણ વૃત્તિઓ હોય કે જે બધી મનની જે વૃત્તિઓ હોય આત્મા જોતો રહેશે એમ. સ્વપ્ન અવસ્થા, જાગ્રત અવસ્થા કે સુષુપ્ત અવસ્થા. જેમ વાયુ સમસ્ત સ્થાવર જંગમ પ્રાણીઓમાં પ્રાણરૂપે પ્રવિષ્ટ થઈને તેમને પ્રેરિત કરતો રહે છે, તેવી જ રીતે પરમેશ્વર ભગવાન વાસુદેવ આત્મા સ્વરૂપે આ સમગ્ર પ્રપંચમાં ઓતપ્રોત છે. જ્યારે વાયુ કોઈ પણ જગ્યાએથી પસાર થાય તો તે સર્વેને એનો અનુભવ સરખો જ થાય છે. ધારો કે તમે ત્યાં સ્થૂળ પદાર્થ હોય કે સૂક્ષ્મ હોય કે કોઈ જીવ વિનિમય વાયુનું પ્રમાણ સર્વે માટે પ્રવાહિત થતો ત્યારે સરખું જ હોય છે એમ. તેવી જ રીતે પરમેશ્વર સર્વ જીવોમાં પરમેશ્વર વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ જ ઓતપ્રોત છે એમ. મનુષ્યના જ્ઞાનોદય વડે માયાનો તિરસ્કાર કરીને બધામાંથી આસક્તિ છોડીને તથા કામ, ક્રોધ વગેરે છ શત્રુઓને જીતીને જ્યાં સુધી આત્મતત્વને જાણી લેતો નથી ત્યાં સુધી આત્માની ઉપાધિરૂપ મનને સંસારના દુઃખોનું ક્ષેત્ર સમજતો નથી ત્યાં સુધી તે આ લોકમાં આમ જ ભટકતો રહે છે. કારણ કે મન તેના શોક, મોહ, રોગ, રાગ, લોભ, વેર વગેરેના સંસ્કારોથી તથા મમતાની વૃદ્ધિ કરતું રહે છે. મનુષ્યમાં જ્ઞાનોદય વડે માયાનો તિરસ્કાર કરીને બધામાંથી આસક્તિ છોડીને હવે જેમ જેમ તમારામાં જ્ઞાન વધતું જશે ને જેમ જેમ તમારામાં જ્ઞાનનો ઉદય થતો જશે છે તેમ તેમ તમારાથી માયા ઓછી થશે અને ધીરે ધીરે તમે માયાની તરફ ઓછા ભાગતા જશો. અને એક સમય એવો આવશે કે માયાથી તમને નફરત પણ થઈ જશે અને બધામાંથી તમારી આસક્તિ પણ છૂટતી જશે. એટલે જેમ જેમ તમારામાં જ્ઞાન વધતું જશે તેમ તેમ તમારે આ બધી માયા તરફથી કે આસક્તિ તરફથી તમારું મન નિવૃત્ત થતું જશે અને કામ, ક્રોધ વગેરે જે છ શત્રુઓ છે તેના ઉપર પણ તમે વિજય મેળવી શકશો એમ. પણ આ બધું જ્યારે તમારા ભક્તિરૂપી જ્ઞાનનો પ્રવાહ તમારામાં વધતો જશે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન કે ભાગવતમનું જ્ઞાન કે જ્યારે વેદોનું કે કોઈ પણ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન જેમ જેમ તમારામાં વધતું જશે તેમ તેમ તમારામાંથી અશુભ ગુણો અને અશુભ તત્વો ધીરે ધીરે બહાર નીકળતા જશે. જ્યારે આ ગુણો બહાર નીકળે છે ત્યારે ઓટોમેટિક માયા પણ ત્યાંથી નિવૃત્ત થતી જાય છે અને બધામાંથી આસક્તિ પણ તમારી ધીરે ધીરે ઓછી થતી જાય છે એમ. સંસારના દુઃખોનું ક્ષેત્ર સમજ ત્યાં સુધી તે આ લોકોમાં આમ જ ભટકતો રહે છે. કારણ કે મન તેના શોક, રોગ, મોહ, રોગ, રાગ, લોભ વગેરેના સંસ્કારોની તથા મમતાની વૃદ્ધિ કરતું રહે છે. આ મન જ આ તમારામાં કોઈ પણ શોક હોય, મોહ હોય, રોગ હોય, રાગ, લોભ, વેર આ બધી વૃત્તિઓ મનની જ છે, આત્માની કોઈ જ નથી. અને આ મન જ આ બધું કરાવતું હોય છે એમ. અને એ મન કરાવવાનું કારણ કે તમારામાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું કે કોઈ પણ જ્ઞાન, કોઈ ભક્તિનો એટલો બધો ઉદય થયો નથી, તેથી જ મન આ બધી અનેક વૃત્તિઓમાં પ્રવૃત્ત થતું જ રહેશે. પણ જેમ જેમ તમે આ જ્ઞાન તરફ આગળ વધશો ત્યારે મનને તમે કંટ્રોલ કરી શકશો એમ. દેહના અભિમાની જીવો વડે સત્વ, રજસ અને તામસ વગેરે ગુણોના ભેદથી શુભ અને અશુભ અને મિશ્ર એ 3 પ્રકારના કર્મો થતા રહે છે. તે કર્મો દ્વારા નિમાયેલા અનેક પ્રકારના શરીરો સાથે થતો સંયોગ, વિયોગ વગેરે રૂપે જે અનાદિ સંસાર જીવને પ્રાપ્ત થાય છે અને તેના અનુભવના 6 દ્વાર છે: મન અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો. સત્વ, રજો અને તમો ગુણ. આ તમો ગુણથી તમારે અનેક જીવયોનોમાં તમારા સંયોગ અને વિયોગ થાય છે. તમારા ગુણોથી તમને શુભ અને અશુભ કાર્યો તરફ આગળ જેવા તમારા કાર્યો હશે એ પ્રમાણે તમારી ગતિ આગલા જન્મોમાં થતી હોય છે. અને અનેક જન્મોમાં તમારા સંયોગ અને વિયોગ આ 3 ગુણોથી 3 કર્મો, શુભ, અશુભ અને મિશ્ર કર્મો દ્વારા તમને અનેક યોનિઓમાં તમારો સંયોગ થાય છે અને અનેક યોનિઓમાં તમારો વિયોગ થાય છે એમ. અને જીવને અનેક યોનિઓ પ્રાપ્ત થાય છે.
મનુષ્ય ઘણું બધું કષ્ટ વેઠીને જે ધન કમાય છે તે ધનનો અમુક અંશનો ઉપયોગ ધર્મમાં થાય તો તે પરમ પુરુષ ભગવાનની આરાધનામાં થાય છે તેમ સમજવું. મનુષ્ય ઘણું બધું કષ્ટ વેઠીને જે ધન કમાય છે તે ધનનો અમુક અંશનો ઉપયોગ ધર્મમાં થાય તો તે પરમ પુરુષ ભગવાનની આરાધનામાં થાય છે તેમ સમજવું. પરંતુ તે સર્વે ધન જો વિષયરૂપી વિષય ભોગોમાં અને ગૃહસ્થોચિત વિષય ભોગોમાં જાય છે તો તે ઘણું જ દુઃખ થાય છે. હવે દરેક મનુષ્યને સુખ જોઈતું અને સુખની પાછળ તે સતત ભાગતો જ હોય છે અને એક પછી એક અનેક કર્મો કરીને એક પછી એક અનેક સુખો મેળવીને એની પાછળ એને કોઈ સ્ટોપ કરતો નથી, પણ એની પાછળ કોન્સ્ટન્ટ ભાગતો ને ભાગતો જાય છે. આમ કરવાથી તે અનેક ધન સંપત્તિ કમાય છે, અનેક પૈસા કમાય છે, અનેક ભોગ સંપદા વૈભવ વગેરે કમાતો હોય છે. પણ આ જે કમાયેલું જે ધન છે તે ધનનો અમુક અંશનો ઉપયોગ જો પરમ પુરુષ ભગવાનની આરાધનામાં કોઈ સારા કાર્યમાં કરતો, કોઈ જીવ કલ્યાણમાં કરતો હોય અમુક અંશનો ઉપયોગ, તો તે ધન પરમ પુરુષ ભગવાનની આરાધનામાં જાય છે તેમ સમજવું. ભલે તમે જીવ યોનિના કોઈ પણ સારા કાર્યો કરતા હોય કે કોઈ સારી જગ્યાએ તમે ધર્માદો કરતા હોય, તો આવા અમુક અંશનો જ્યારે તમારા ધનનો ઉપયોગ થતો છે તો તમારું ધન પણ સુરક્ષિત રહેશે અને તમારું જે ધન તમે દાનમાં કર્યું છે તે ધનનો અંશ પણ ભગવાનની આરાધનામાં જાય છે તેમ જ સમજવું. એમ મનુષ્ય ઘણું બધું કષ્ટ વેઠી જે ધન કમાય છે તે ધનનો ઉપયોગ અમુક અંશનો ઉપયોગ ધર્મમાં થાય તો પરમ પુરુષ આરાધનામાં થાય છે તેમ સમજવું. પણ જો ધન ઉપર ધન કમાતો જાય ને કોઈ પણ જગ્યાએ સારા કાર્યમાં તે પૈસા ના વાપતો હોય અને વિષયોની પાછળ એક સુખ મળે તો બીજા સુખની પાછળ બીજું સુખ મળે, ત્રીજા સુખની પાછળ ત્રીજું મળે તો ચોથા સુખની પાછળ જો કોન્સ્ટન્ટ ભાગતો જ રહે અને ગૃહોચિત અનેક વિષય ભોગોમાં જો ફસાતો જાય તો આ મન લાંબા ગાળે તેને અધોગતિ તરફ લઈ જશે. એમ આ જ ધન તેને લાંબા ગાળે અધોગતિ તરફ થઈ લે છે. માટે તમે જે કંઈ કમાવો તેમાંથી થોડું ઘણું ભલે કમાવો, એની સાથે વાંધો નહીં, કમાવો એની સાથે થોડું ઘણું અંશ પણ તમે કોઈ પણ સારા કાર્યો માટે તમે વાપરો તો એ ધન તમારું લાંબો સમય ટકશે અને તમે લાંબો સમય સુખીથી રહી શકશો. જેમ ખેતરમાં કોઈ બીજને જો અગ્નિથી બાળી નાખવામાં આવ્યા ન હોય તો દર વર્ષે ખેડી નાખવા છતાં પણ ખેતીનો સમય આવતા તે ખેતર ફરીથી ઝાડી ઝાંખરી વેલા ઘાસ વગેરેથી ગીચ થઈ જાય છે. તેવી જ રીતે આ ગૃહસ્થ આશ્રમ પણ કર્મોની ભૂમિ છે. એમાં પણ કર્મોના સર્વદા ઉચ્છેદ ક્યારેય થતો નથી, કારણ કે આ ગૃહસ્થી કામનાઓનો પટારો છે. જેમ તમે કોઈ પણ બીજ આપણી પાસે કોઈ પણ બીજ હોય તો બીજને જ્યાં સુધી તમે બાળો નહીં કે શેકો નહીં ત્યાં સુધી તેનામાં સંચરણની શક્તિ રહેલી છે. હવે આ બીજને જો તમે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ ભૂમિમાં નાખી દીધા, તમે ભલે એને ખેડ ખાતર કે પાણી ના આપતા હોય પણ જ્યારે વરસાદ આવશે ત્યારે ઓટોમેટિક આ બીજ ઉગી નીકળે છે. એમ તમે ભલે કોઈ એની ટેક કેર ના કરી હોય તેમ જ્યાં સુધી ના ઓટોમેટિક નીકળી જશે અને એ જ ખેતર પછી ઘાસ વેલા વગેરેથી ચારે બાજુ પ્રસરાઈ જશે. એમ કે છોડથી કે જે બીજ નાખે એનાથી આખું ખેતર ઉગી જશે. તેવી જ રીતે આ ગૃહસ્થ આશ્રમ પણ કર્મોની ભૂમિ છે. તેવી જ રીતે આપણો ગૃહસ્થ આશ્રમ પણ કર્મોની ભૂમિ છે. આપણી અંદર અનેક કર્મો છુપાવેલા છે અને ગૃહસ્થમાં પણ અનેક કર્મો આપણે કરવાની આપણી જવાબદારી છે. એમાં કર્મોનો સર્વદા ઉચ્છેદ થતો ને કર્મોને ક્યારે ઉચ્છેદ એટલે ક્યારે પણ પૂરા થતા નથી. કર્મો તો કોન્સ્ટન્ટ ચાલુ ને ચાલુ જ રહેશે. એમ અને આ કર્મો તમારામાં જે કામનાઓ થાય ને કામનાઓ જાગે છે એના હિસાબે જ તમે કર્મો કરતા જાઓ છો અને કર્મોથી જે કામનાથી જે કર્મો થાય છે તે કામનાઓનો પટારો જ છે. એમ જ્યારે પૂર્વ કરેલા પુણ્યો ક્ષીણ થઈ જાય છે ત્યારે તે મનુષ્ય જીવવા છતાં પણ મૃત સમાન છે. જ્યારે તમે કરેલા પુણ્યો ક્ષીણ થઈ જાય, જ્યારે તમે કોઈ પણ પુણ્યો કર્યા, આ તમારા વર્તમાન જન્મમાં કર્યા કે અગાઉના કોઈ પણ જન્મોમાં તમે જે કંઈ પુણ્ય કર્યા અને પુણ્યના કર્મોના પ્રભાવથી તમે જો જે કંઈ સુખ મેળવ્યું હોય, જ્યાં સુધી તમારા પુણ્ય કર્મોનો પ્રભાવ હોય છે ત્યાં સુધી તમે સુખી અને સારી રીતે જીવન પસાર કરતા હોય છે. પણ જ્યારે જેમ આવા પુણ્ય કર્મો તમારા સમાપ્ત થઈ જશે ત્યારે તમારામાં
તમારામાં અનેક જે પુણ્ય સારા ગુણોનો વિદાય થઈ જશે અને ખરાબ ગુણોનું આગમન થતું જશે અને આવા ખરાબ ગુણોથી તમે એવી પ્રવૃત્તિઓ તરફ આગળ વધશો કે જે સમાજમાં એક મૃત વ્યક્તિ જેવી તરીકે તમારી ઇમેજ થઈ જશે એમ. જ્યારે પૂર્વે કરેલા પુણ્યો ક્ષીણ થઈ જાય છે ત્યારે તે મનુષ્ય જીવવા છતાં પણ મકડી સમાન છે. કાંઈક પુણ્યો ક્ષીણ થઈ જાય એટલે ઓટોમેટિક તે પાપ કર્મ તરફ આગળ વધતો જશે એમ. અને આવા પાપ કર્મો તરફ આગળ વધતો હોય ત્યારે સમાજમાં તેની કોઈ પણ વેલ્યુ કે કોઈ પણ કશું કંઈ રહેતું નથી એમ. ભોગો એક મનુષ્ય પાસેથી બીજા મનુષ્ય પાસે જતા રહેતા હોય છે, એક ઠેકાણે ઠરીને રહેતા નથી. હવે ભગવાને તમને જે કંઈ પણ ભોગ, સુખ, સંપત્તિ, ભોગ, વૈભવ જે કંઈ આપ્યું છે આ ભોગો જો તમારા સારા કર્મ અને સારા કર્મો અને તમારા પ્રારબ્ધ કર્મ સારું હોય ત્યાં સુધી તમે ભોગવતા રહો છો. પણ જો ત્યારે તમારા સારા કર્મો પૂરા થઈ જાય અને આ જન્મ તમને આટલું બધું મળ્યું હોવા છતાં પણ જો તમે સારા કર્મો ના કરતા હોય અને જ્યારે તમારું પ્રારબ્ધ પૂરું થઈ જશે ત્યારે આ ભોગો તમારા ભોગો તમારી પાસેથી બીજા પાસે જતા રહેશે અને બીજા પાસેથી પછી ત્રીજા પાસે પણ જતા રહેશે. એટલે ભગવાન જ્યારે તમને સારો સમય આપે ત્યારે સારા કાર્યો કરવાનું રાખજો, સારી જગ્યાએ થોડો પૈસો વાપરતા રહેજો તો આ ભોગો તમારા લાંબો સમય ટકી રહેશે. કાળચક્ર એ ભગવાન વિષ્ણુનું અચૂક આયુધ્ય છે. તે નિરંતર સાવધાન થઈને સતત ઘૂમતું રહે છે. કાળચક્ર એ ભગવાનનું વિષ્ણુનું અચૂક આયુધ્ય છે. કાળ કોઈ દાડ નિશાન ચૂકતો નથી. કાળે જે નક્કી કર્યું છે તે અવશ્ય થઈને જ રહેશે એમ. અને આ વિષ્ણુ ભગવાનનું અચૂક આયુધ છે એમ. અચૂક એટલે જ્યારે તેનું કોઈ નિશાન ચૂકવી શકતું નથી એમ. તે નિરંતર સાવધાન થઈને સતત ઘૂમતું જ રહે છે એમ. અને જલ્દીથી બદલાતી બાળપણ, યૌવન વગેરે અવસ્થાઓમાં તેની ગતિ તે ચક્ર વડે બ્રહ્માથી માંડીને અતિ સૂક્ષ્મ તણખલા સુધીના બધા જ ભૂત પ્રાણી પદાર્થોને નિરંતર સંહાર કરતું રહે છે. તેની ગતિમાં કોઈ પણ અડચણ ઊભી કરી શકતું નથી. કાળચક્ર એ ભગવાન વિષ્ણુનું અચૂક આયુધ્ય છે. તે નિરંતર સાવધાન થઈને સતત ઘૂમતું રહે છે. જલ્દીથી બદલાતી આપણી બાળપણ અવસ્થા, યૌવન અવસ્થા, પ્રૌઢ અવસ્થા, વૃદ્ધ અવસ્થા વગેરે અવસ્થાઓમાં તેની ગતિ કાળ દ્વારા જ બધી જલ્દી ફરતી હોય છે એમ. અને તે આ કાળચક્ર બ્રહ્માથી માંડીને અતિ સૂક્ષ્મ સુધી દરેક જીવ ઉપર આ કાળચક્રનો પ્રભાવ હોય છે એમ. દુઃખોના પ્રકાર. હવે દુઃખો તમને કયા કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે તે દુઃખો. જ્યારે સુખમાંથી દુઃખ આવી જાય ત્યારે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. તમારામાં કોઈ પણ પ્રત્યે રાગ થઈ જાય ત્યારે કોઈમાં તમે વારંવાર દ્વેષ કરતા હોય, ઈર્ષા કરતા હોય ત્યારે પણ તમારામાં દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ ભય આવવાનો, ભયની કોઈ તમને આશંકા થઈ જાય અને આવા ભયથી તમને દુઃખ ઉત્પન્ન થતું હોય. તમારામાં જો વધારે પડતો અભિમાન આવી જાય તો અભિમાનથી પણ તમારામાં દુઃખ પેદા થાય છે. પ્રમાદ, ઉન્માદ. પ્રમાદ એટલે કોઈ પણ વસ્તુમાં તમે એટલા બધા આસક્ત થઈ જાઓ અને એમાં પ્રમાદ થઈ જાઓ એટલે એનાથી તમને દુઃખ થાય છે. શોક, વધારે પડતો શોક તમારામાં આવી જાય તો તેનાથી પણ તમને દુઃખ થાય છે. લોભ, તમે જેમ વધારે લોભ કરતા જશો તેમ તેની પાછળ દુઃખ ઓટોમેટિક આવી જ જશે એમ. છુપાયેલું જ હોય છે એમ. મોહ, મત્સર, ઈર્ષા, અપમાન, ભૂખ અને તરસથી પણ તમારામાં દુઃખનો અનુભવ થાય છે. આધિ વ્યાધિ, કોઈ પણ આધિ આવે કે વ્યાધિ આવે તેનાથી પણ તમારો દુઃખનો અનુભવ થાય છે. જ્યારે જન્મ થાય ત્યારે પણ દુઃખ થાય છે અને જ્યારે ઘરડા થાવ ત્યારે અને મૃત્યુ આવે ત્યારે પણ દુઃખનો અનુભવ થતો જ હોય છે એમ. આ ઉપરાંત ઠંડી, ગરમી, વાવાઝોડું, ગૃહ કલેશ તથા આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક વગેરે અનેક પ્રકારના દુઃખો છે. દુઃખોના પ્રકારો. સુખમાંથી દુઃખ આવી જાય ત્યારે સુખ દુઃખ, રાગ, દ્વેષ, ભય, અભિમાન, પ્રમાદ, ઉન્માદ, શોક, લોભ, મોહ, મત્સર, ઈર્ષા, અપમાન, ભૂખ, તરસ, આધિ, વ્યાધિ, જન્મ, જરા, મૃત્યુ. આ ઉપરાંત ઠંડી, ગરમી, વાવાઝોડું, ગૃહ કલેશ તથા આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક આ તમામ પ્રકારના દુઃખો છે. અને આ તમામ પ્રકારના દુઃખો મનુષ્ય કોઈ પણ રીતે આડકરત રીતે એક નહીં તો બીજી કોઈ પણ રીતે આ દુઃખોનો સામનો કરતો જ હોય છે દરેક જીવ એમ.
કર્મો અનુસાર બધા જ જીવોને બધી યોનિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. આ જ દેશમાં પોતપોતાના વર્ણ માટે નિયત કરેલા ધર્મોના આચારોનું અનુષ્ઠાન કરવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. કર્મો અનુસાર બધા જ જીવોને બધી યોનિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. તમે જેવા જેવા કર્મો કરશો તે પ્રમાણે તમને તમારી આગામી યોનિઓ તમને ઓટોમેટિક મળતી. જો સારા કર્મો કરતા જશો તો ધીરે ધીરે તમને સારી યોનિઓમાં જન્મ મળશે. ખરાબ કર્મો કરતા જશો તો તમને એવી ખરાબ યોનિઓ ઓટોમેટિક મળતી જ જશે. એમ એટલે જેવા કર્મો કરશો એવી યોનિઓ તમને પ્રાપ્ત થતી જશે. પણ જો ભાગવત ભક્તિ અને ભક્તિ તરફથી વિશુદ્ધ ભાવથી જો તમે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હશો તો તમારું જ્યારે અનેક જન્મો પછી તમારો મોક્ષ થઈ જશે અને પ્રભુના સાનિધ્યમાં તમે સ્થાન પામી શકશો. જ્યાં સુધી તમારા બધા જ કર્મોનો ક્ષય નહીં થાય, બધા જ પાપોનો ક્ષય નહીં થાય ત્યાં સુધી. એમ કર્મો અનુસાર બધા જીવોને બધી યોનિઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ જ દેશમાં પોતપોતાના વર્ણ માટે નિયત કરેલા ધર્મોનું વિધિવત અનુષ્ઠાન કરવાથી મોક્ષની પણ પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. આ જીવ નરક અને સ્વર્ગના ભોગોથી જ્યારે તેમના મોટા ભાગના પાપો અને પુણ્યો ક્ષીણ થઈ જાય છે ત્યારે બાકીના બચેલા પુણ્ય અને પાપરૂપી કર્મોને લીધે તેઓ આ જ લોકમાં ફરીથી પાછા આવે છે. હવે આપણા કર્મોથી આપણને સ્વર્ગ અને નરક મળતો હોય છે. જો સારા કર્મો હોય તો તમને સ્વર્ગ મળતો હોય છે, ખરાબ કર્મો હોય તો તમને નરક મળતો હોય છે. પણ આ કર્મો સ્વર્ગ અને નરકમાં પણ તમે સીમિત સમય સુધી તમે ત્યાં રહી શકો છો. જ્યારે સ્વર્ગ અને નરકમાં તમારા સારા કર્મો જો સ્વર્ગમાં પૂરા થઈ ગયા હશે અને નરકમાં પણ જો કર્મો પૂરા થઈ ગયા તો કર્મોને જ્યારે પૂરા થઈ ગયા ફરીથી ત્યારે તમે આ પૃથ્વી પર ફરીથી પાછા આવીને ફરીથી જન્મ લેશો અને ફરીથી તમારું સંસાર ચક્ર ચાલુ કરી દેશો. એમ આ જીવ નરક અને સ્વર્ગના ભોગોમાંથી જ્યારે તેમના મોટા ભાગના પાપો અને પુણ્યો ક્ષીણ થઈ જાય છે ત્યારે બાકી બચેલા પુણ્ય પાપરૂપી કર્મોને લીધે તેઓ આ જ લોકમાં ફરીથી જન્મ લેવા માટે પાછા આવે છે. ઓમ નમો નારાયણાય.